محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں۔ پہلے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے فائدے اور اس کی فضیلتیں کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ گزارش کروں گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے فائدے اور اس کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو ناظرین، میں بتا دوں کہ اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں۔ سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، جب بندہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صغیرہ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، کبیرہ یعنی جیسے زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی کے رشتے کو توڑنا، تو یہ کبیرہ گناہ بھی اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی دن جو ہے اس نماز کو پڑھے، یا پھر مہینے میں ایک مرتبہ، یا پھر سال میں ایک مرتبہ، یا پھر پوری زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لے۔ اس نماز کی اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کوئی اگر پریشان ہو اس نماز کو پڑھ لے، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ کسی کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہو جو اس نماز کو پڑھ لے، اس کے کام میں ساری رکاوٹیں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ اگر کسی کے مکان میں برکتیں نہیں ہو رہی ہو، اگر کسی کے دکان میں خیر و برکتوں کا نزول نہیں ہو رہی ہو، تو اس نماز کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مکان میں، اس کے دکان میں خیر و برکتوں کا نزول بھی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، اب دوسرے نمبر پر ہم جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کتنی رکعتیں ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز صرف 4 رکعتیں ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کس ٹائم پڑھی جاتی ہے۔ تو 3 وقتوں کو چھوڑ کر کے، کون سے 3 وقت؟ پہلا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر کے سورج کے طلوع ہونے تک، یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک، اس وقت جو ہے اس نماز کو نہیں پڑھنا ہے، یہ مکروہ ٹائم ہے۔ دوسرا، زوال کے وقت۔ آپ اپنے علاقے میں آپ پتہ کر لیجئے گا کہ زوال کا ٹائم کیا ہے، سب جگہ کا ٹائم الگ الگ ہوتا ہے، وہ بھی 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تیسرا، سورج ڈوبتے وقت۔ مثال کے طور پر اگر سورج 6:20 پہ ڈوبتا ہو تو 6 بجے سے لے کر کے 20 منٹ تک، 6:20 تک صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ تو ناظرین، اب جانتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، میں بتا دوں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی سورت تلاوت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سورت کی آپ تلاوت کریں گے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، نہیں تو اگر آپ کو کوئی سورت یاد نہ ہو، ایک آدھ سورتیں یاد ہو، تو جو یاد ہو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو سورت یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، ہر رکعت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نے ثنا پڑھ لی 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لی، اعوذ باللہ بھی آپ پڑھ لیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی تلاوت کر لیے، الحمد شریف اور سورت بھی آپ پڑھ لیے۔ اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ٹوٹل ہو گئے 25 مرتبہ۔ آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کو 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 25 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 35 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر آپ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 35 اور 10 ہو گئے آپ کے 45 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پہلا سجدہ کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو 45 اور 10 ہو گئے آپ کے 55 تسبیح۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے، تو جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ بولتے ہیں۔ اس جلسے کی صورت میں یعنی 2 سجدے کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں۔
उसी जलसे में आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़नी है। तो आपके कितने हो गए? 55 और 10 62 मरतबा हो गए। फिर आपको दूसरे सजदे के लिए अल्लाह अकबर कहना है और सजदे में जाना है, और सजदे में जाकर के फिर वही सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को पढ़नी है। इस तरीके से आपकी पहली रकात मुकम्मल हो गई और ये आपके 75 तस्बीह हो गई, और टोटल 4 रकात की नमाज में ये 300 तस्बीह आपको पढ़नी है। तो ये तो पहली रकात हो गई। दूसरी रकात भी आपको इसी तरीके से अदा करनी है। सबसे पहले आप 15 मरतबा वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ की तिलावत करेंगे। उसके बाद आप जो है कोई भी सूरत जो आपको याद हो, मिसाल के तौर पर मैं इलाफी कुरैश पढ़ता हूँ, वो सूरत आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 15 और 10 25 मरतबा हो गए। उसके बाद आप रुकू करेंगे अल्लाहु अकबर कहकर। उसके बाद रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे 7 मरतबा। उसके बाद आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो 25 और 10 कितने हो गए? 35 मरतबा। उसके बाद आप जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने की हालत में आपको 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। फिर से सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह आपके हो गए 35 और 10 45 मरतबा। उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर पहले सजदे में जाएंगे, और सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला को 7 मरतबा पढ़ने के बाद 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो आपको 45 और 10 कितनी तस्बीह हो गए? 55 तस्बीह। उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर दोनों सजदे के दरमियान जो बैठते हैं, जिसे हम लोग जलसा बोलते हैं, उस जलसे की हालत में आपको 10 मरतबा वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़नी है। तो 55 और 10 कितने हो गए? 65 तस्बीह। उसके बाद आप अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा करेंगे दूसरी रकात का। तो दूसरे सजदे में आपको सजदे की तस्बीह सुभान रब्बियल आला को 7 मरतबा पढ़ने के बाद 10 बार ये वाली तस्बीह पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपकी 2 रकातें मुकम्मल हो गई। उसके बाद आप कायदे में बैठ जाएंगे। कायदे में बैठने के बाद आप अत्तहियात, जिसे हम लोग तशहुद बोलते हैं, तो आप तशहुद पढ़ेंगे। उसके बाद बेहतर यह है कि आप दुरूद इब्राहिम भी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। इस दुरूद शरीफ को भी, जो नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद शरीफ है, उसे भी आप तिलावत करें, बेहतर है। उसके बाद आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात भी आपको इसी तरीके से पढ़नी है जो हमने बताई, यानी पहले 15 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर सूरह फातिहा, फिर किसी सूरत की तिलावत, मिसाल के तौर पर आयतुल लती। उसके बाद फिर जो है आपको 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, और रुकू की तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम को 7 मरतबा पढ़ने के बाद यही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर खड़े हो जाएंगे। खड़े होने की हालत में आपको वही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तस्बीहों को मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी ज़बान पर ये तस्बीहां जारी हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। तो वही 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में पहले सजदे में जाएंगे। सजदे की तस्बीह 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर दो सजदे के दरमियान जो बैठते हैं जलसे में, वहीं पे आप बैठ करके फिर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप तीसरी रकात का दूसरा सजदा करेंगे, और वहाँ पर सजदे वाली तस्बीह सुभान रब्बियल आला को 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप चौथी रकात के लिए आप अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले वही तस्बीह 15 मरतबा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, उसके बाद आप कोई भी सूरत, मिसाल के तौर पर इन्ना अतैना, आप तिलावत करने के बाद फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद आप जो है अल्लाहु अकबर कह के रुकू करेंगे। रुकू में रुकू वाली तस्बीह सुभान रब्बियल अज़ीम को 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। उसके बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के खड़े हो जाएंगे। तो खड़े होने की हालत में वही तस्बीह को 10 मरतबा पढ़नी है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद पहले सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर कहकर, और सजदे में सजदे वाली तस्बीह सुभान रब्बियल आला को 7 मरतबा पढ़ने के बाद 10 मरतबा वही तस्बीह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को पढ़नी है। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कह के दो सजदे के दरमियान जो बैठते हैं वहाँ बैठ जाएंगे, और बैठने की हालत में आपको सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को
10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपको चौथी रकात का दूसरा सजदा करना है और सजदे की तस्बीह जो है सुब्हान रब्बियल आला को 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपको सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपको कायदा करना है अल्लाहु अकबर कहकर और कायदे में तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद आपकी ये नमाज मुकम्मल हो गई। तो नाज़रीन, उसके बाद आपको सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस मकसद के तहत आपने नमाज पढ़ी है, गुनाह माफ करवाने के लिए नमाज पढ़ी है, तो आपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगे, तौबा करें और अपने गुनाहों पर नादिम हो शर्मिंदा होकर के अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा करें और इस नमाज की बरकत से अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी वो तौबा कबूल हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसी तरह से आप दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में, जो भी मकसद हो आपका काम नहीं हो रहा हो तो काम के लिए आप दुआ मांगे, रोजी में बरकत नहीं हो रही तो रोजी में बरकत होने के लिए दुआ मांगे, आप बीमार हैं तो शिफा पाने की गर्ज से दुआ मांगिए, जो भी मकसद हो आप मकसद से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो नाज़रीन, वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।